नवन गगन जल शीतलता अमल जैसे अगन उर्दमुख तप्त मलीन है। भाई साहब कथन करते हैं, जिस प्रकार नवन गगन जल शीतलता अमल जैसे, पानी का नवन मैंने नीवा होना, गगन चलना नीवा हो के, नवन गगन जल नीवा हो के चलना शीतलता, इसे करके ठंडा भी है ते पवित्र अमल मैल तो रहत है, निर्मल है। अगन उर्द मुख तप्त मलीन है, अग जड़ी मूँह उच्चा करके तुरदी है, इसे वास्ते तत्ती भी है, तपत तत्ती ते मलीन मैली है। वर्ण वर्ण मिल सलल वर्ण सोई, श्याम अगन सर्व वर्ण शब शीन है। भाई कहते जिस तरह रंग रंग ना मिलता, पानी आप भी उसे रंग वाला हो जाता, पर काले रंग वाली अग सारे रंगां दी सुंदरता दा शब शीन है। वर्ण सारे रंगां दी शब सुंदरता नूं शीन मैंने नाश कर दिंदी है। श्याम अगन ये काले रंग वाली अग जड़ी है, सर्व वर्ण सारे वर्ण रंगां दी शब शीन है, सुंदरता नाश कर दिंदी है। जल प्रतिबिंब पालक प्रफुल्लत बनस्पति। भाई साहब कहते हैं, जल जड़ा प्रतिबिंब पालक प्रफुल्लत बनस्पति, पानी अपने विच पैण वाले जड़े प्रतिबिंब परछावां जां उहदा अक्स है, उसकी पालना करता है। अगन पर दग्ध कर सुखीन है, इसे करके इसकी संगत वाली बनस्पति जड़ी है सारी प्रफुल्लत हो जाती है, वधदी फुलदी है। और दूए पासे अग जड़ी है अपने भी पैण वाली कोई भी वस्तु उन्होंने साड़ के सुखों तो हीन कर दिंदी है। पर दग्ध मैंने जी वो पैण वाली उसका नाश कर दिंदी है, सुखहीन है, सुखों तो हीना कर दिंदी है। तैसे ही असाध संगम स्वभाव का तो गुरमत दुरा मात सुखहीन है। दुर्मत सुख दुखहीन है, गुरमत दुर्मत सुख दुखहीन है। इसे प्रकार भाई साहब कहते जिहड़ा माड़े पुरखां ते भले पुरखां दे मिलाप दे सुभाव दी गति रीति है, अथवा गुर सिक्ख्या देने वाला दुखों तो हीन रहत कर दिंदा, सुख भोगदा, ते बुरी मत लियाण वाला जिहड़ा सुखों तो हीना हो जाता ते दुख भोगदा है। काम क्रोध लोभ मोह अहंमेव असाध साध, सत धर्म दया दया रत संतोख कै। काम क्रोध लोभ मोह अहंमेव कै असाध, साध सत धर्म दया रथ संतोख कै। भाई साहब कहते काम आ, क्रोध आ, लोभ आ, मोह अहंकार आ, इनू धारण करके इंसान बुरा बन जाता है। सत धर्म दया संतोख और धीरज अर्थ वास्ते या संबंध रखण करके भला पुरुष जिहड़ा वो भला बन जाता है। संग दोख है, ये संग दोख है हो जाए, बुरे की संगत बुरे पासे लै जाती है, भले की भले पासे ला दिंदी है।
गुरमत साध संगत भावनी भगत पाए, दुरमत कै असाध संग दुख दोख कै। भाई साहब कहते गुरां दी सिक्ख्या धारन वाला पुरुष जिहड़ा साध संगत करके शरधा भगती और प्रेम करदा, खोटी मत करके पुरुष जिहड़ा बुरे पुरखां दा संग संगी हो के पाप करदा अते दुख भोगदा है, दुख दोख कै। फिर खोटी सिक्ख्या दुखां दे संगी हो के होरनां दे दूषण जिहड़े आ आरोपण करदे, दोख ला के माड़े और फिर उन्होंने कई प्रकार के जिहड़े दुख आ वो हुंदे हैं। जन्म वरण गुर चरण सरन बिन मोख पद, चरण कमल चित चोख है। भाई साहब कहते सतगुरां दी चरण छाण तो बिना जिहड़े पुरुष है वो जुम्मण मरदे दुख पाउंदे। सतगुरु दे चरण कमल नूं जिहड़े चित विच चोख चूस लैंदे, भाव ग्रहण करदे, वो पुरुष मुक्ति पद दे हकदार बन जाते हैं। उन्होंने जिहड़ी मोख पदवी है वो प्राप्त हो जाती है। ज्ञान अंश हंस गत गुरमुख बंस विखै, सुकृत दुकृत खीर नीर सोख पोख कै। जन्म मरण गुर सरन बिन मोख पद, चरण कमल चित चोख कै। जिहड़े सतगुरु जी की चरण छाण तो हीणे पुरुष है वो जम्मण मरदे दुख पाउंदे है, ते जिहड़े गुरु महाराज दे चरण कमलों नूं चित विच चोख लैंदे चूस लैंदे, वो पुरख मोख पद दे अधिकारी बन जाते। ज्ञान अंश हंस गत गुरमुख बांस विखै, सुकृत दुकृत खीर नीर सोख पोख कै। भाई साहब जी कथन करते हैं गुरमुखां की औलाद विच हंसां वाली गति है, हंसां वर्गा ज्ञान की अंश है उन्हां दे विच, हंसां वर्गी चाल है, ज्ञान की अंश है। और शुभ कर्मां रूपी खीर जिहड़ा वो दुध नूं ग्रहण कर लैंदे आ, पोख कै रज जाते तृप्त हो जाते हैं। दुध नूं सोख लैंदे आ ग्रहण कर लेंदे, पोख के दुध पी के फिर रज जाते। और जिहड़े दुकृत बुरे कर्मां रूपी पानी नूं हाँ जी वो सोख के सुकाउंदी है। सुकृत दुकृत खीर नीर सोख पोख कै। और दुध नूं ग्रहण करके पोख के तां रज जाते हैं, दुकृत बुरे कर्मां रूप पानी नूं सोख के सुकाउंदी है। हंस पद जिहड़ा इह सलेश मन्निया, इसलिए इहदे दो अर्थ है। हंस जिहड़ा वो भाई साहब कहंदे एक तरह का पंछी है जिहड़ा दुध पानी नूं जुदा करके दुध फुटियां खा लैंदा, पानी नूं त्याग दिंदा। सियाणे कहंदे भी उहदी चुंझ विच खटियाई है, जिल्ले चुंझ पाउंदा दुध फट जांदा, फुट खा लैंदा, पानी त्याग दिंदा। इस तरह जिहड़े गुरसिख है दुकृत सुकृत मध्य संसार सगलाना, इन्हां बचनां दे मुताबक नेकी बदी दे जिहड़े कर्मां दा ये सारा संसार मिलिया जुलिया है। गुरमुख जिहड़े है वो नेकी चंगियाई नूं ग्रहण करदे, बदी रूपी पानी नूं त्याग दिंदे है। संप्रदा ने दूआ अर्थ भी किया, हंस सूरज का नाम है।
ਜਿਹਦਾ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੇ ਹੰਸ ਹੈ, ਬਦੀ ਤਿਆਗਦੇ ਹੈ। ਬਦੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਬਦੀ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸੁਕਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ, ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਰ ਮਨੀ ਝਗੜੋ ਮਿਟਤ, ਰੋਸ ਮਾਰੈ ਸੈ ਰਸਾਇਣ ਹੋਏ, ਪੋਟ ਡਾਰੇ ਲਾਗਤ ਨਾ ਡੰਡ ਜਗ ਜਾਣੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਭਾਵ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਆਦਮੀ ਪਾਸੋਂ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਝਗੜਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਰ ਮੰਨੀ ਝਗੜੋ ਮਿਟਤ, ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਰੋਸ ਮਾਰੇ ਸਹਿ ਰਸਾਇਣ ਹੋਏ, ਔਰ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਰਸਾਂ ਦਾ ਘਰ, ਭਾਵ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਆ। ਔਰ ਰੋਸ ਮਾਰੇ ਸੀ, ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਰਸਾਇਣ ਹੋਏ, ਰਸਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਈਦਾ। ਪੋਟ ਡਾਰੇ ਲਾਗਤ ਨਾ ਡੰਡ ਜਗ ਜਾਣੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੋਟ ਮੈਨੇ ਪੰਡ ਡਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਈਏ, ਲਾਗਤ ਨਾ ਡੰਡ ਜਗ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ ਮਸੂਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਗ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੁੰਗੀ ਜਾਣਦਾ, ਜਗ ਜਾਣੀ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਾਣਦਾ। ਹਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ, ਝਗੜਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗੁੱਸਾ ਮਰਨ, ਰਸਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਸੂਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਡ ਸੁੱਟ ਦਈਏ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਮਸੂਲੀ ਦਾ ਮਸੂਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਜਗ ਜਾਣਦਾ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਾਗੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਅਭਿਮਾਨ ਅਸਥਾਨ ਉੱਚੇ ਨਾਹੀਂ, ਜਲ ਨਿਮਰਤ ਨਗਨ ਥਲ ਜਲ ਪਹਿਚਾਨੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਬਿਰਤੀ ਅਭਿਮਾਨ ਭਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵੱਸਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਨੀਵੇਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕਦਾ, ਐਸਾ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਚਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬੀ ਵਾਲੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਅੰਗ ਸਰਵੰਗ ਤਾਰ ਹਰ ਹੋਤ ਹੈ ਚਰਨ, ਤਾਂ ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਰੇਣ ਮਨੀ। ਅੰਗ ਕੀ ਸਰਵੰਗ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਹਰ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਰਨ ਰੇਣ ਮੰਨੀਏ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਰੇਣ ਮੰਨੀਏ, ਸਤਿਕਾਰੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੈਸੇ ਹਰ ਭਗਤ ਜਗਤ ਮੈਂ ਨਿਮਰੀ ਭੂਤ ਜਗ, ਪੱਗ ਲਗ ਮਸਤਕ ਪੁਰਾਣੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਆ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿਮਰੀ ਭੂਤ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਗ ਲੱਗ, ਚਰਨੀ ਲੱਗਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨੀ, ਮੱਥੇ ਲਾਉਣੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਜਗਤ ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਿਣਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ। ਅੰਗ ਸਰਵੰਗ ਅੰਗ ਸਰਵੰਗ ਤਾਰ ਹਰ ਹੋਤ ਹੈ। ਅੰਗ ਸਰਵੰਗ
ਪਾਠ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਅੰਗ ਸਰਵੰਗ ਤਰਹਿ ਰੋਹੋਤ ਹੈ ਚਰਨ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚਰਨ ਅੰਗ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹੋਤ ਨੀਵਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਚਰਨਾਮਤ ਚਰਨ ਲੈਣ ਮੰਨੇ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨਾਮਤ ਤੇ ਧੂੜੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੰਨਦੇ। ਤੈਸੇ ਹਰ ਭਗਤ ਜਗਤ ਮੈਂ ਨਿਮਰੀ ਪੂਤ, ਜਗ ਪਗ ਲਗ ਮਸਤ ਪੁਰਾਣੀ। ਪੂਜੀਏ ਨਾ ਸੀਸ ਈਸ ਊਚੋ ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਾਵੈ, ਪੂਜੀਏ ਨਾ ਲੋਚਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਂਤ ਕੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਈਸ ਸੁਆਮੀ ਕਹਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ। ਨਾ ਲੋਚਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗਾਂਤ ਕਹਿ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਪੂਜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਿਰ, ਔਰ ਈਸਰ ਉੱਚਾ ਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਕਹਾਉਣ ਤੋਂ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ। ਨੇਤਰ ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਪੂਜੀ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਤਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਪੂਜੀਏ ਨਾ ਲੋਚਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗਾਂਤ ਕੀ। ਨੇਤਰ ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣ ਪੂਜੀ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਕੇ, ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਪੂਜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪੂਜੇ ਚਰਨੇ ਜਾਂਦੇ। ਪੂਜੀਏ ਨਾ ਸਰਵਨ ਸੁਰਤ ਸੰਬੰਧ ਕਰ, ਪੂਜੀਏ ਨਾ ਨਾਸਕਾ ਸੁਵਾਸ ਸੁਆਸ ਕ੍ਰਾਂਤ ਕਰ। ਸੁਰਤ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਜੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਪੂਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਪੂਜੀਏ ਨਾ ਨਾਸਕਾ ਸੁਵਾਸ ਸੁਆਸ ਕ੍ਰਾਂਤ ਕਰ। ਨੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੇ ਸੁਆਸ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਨੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਸਵਾਸ ਨਾ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਪੂਜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੂਜੀਏ ਨਾ ਮੁਖ ਸਵਾਦ ਸ਼ਬਦ ਸੰਯੁਗਤ ਕਹਿ, ਪੂਜੀਏ ਨਾ ਹਸਤ ਸਕਲ ਅੰਗ ਪਾਂਤ ਕਹਿ। ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਆ ਉਹ ਸਵਾਦ ਦੇ ਸੰਯੋਗਤ ਹੈ, ਸਹਿਤ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੰਯੋਗਤ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੜਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਰਥਾਤ ਜਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪੂਜੀਏ ਨਾ ਹਸਤ ਸਕਲ ਅੰਗ ਪਾਂਤ ਕੇ। ਫਿਰ ਅਥਵਾ ਜਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਜੇ ਜਾਂਦੇ। ਪੂਜੀਏ ਨਾ ਹਸਤ ਸਕਲ ਅੰਗ ਪਾਂਤ ਕੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਜੇ ਜਾਂਦੇ। ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਧੋਣ ਕਰਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਧੋਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਸਤ ਸਗਲ ਅੰਗ ਪਾਂਤ ਕਹਿ। ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਂਤ ਕਹਿ ਧੋਂਦੇ ਆ, ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਜੇ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੰਗ ਪਾਂਤ ਕਹਿ, ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਪਾਂਤ ਮੈਨੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਜੇ ਜਾਂਦੇ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਗੰਧ ਰਸ ਰਹਿਤ ਹੋਏ, ਪੂਜੀਏ ਪਦਾਰਵਿੰਦ ਨਵਨ ਮਹਾਂਤ ਕਹਿ। ਜੋ ਵੇਖਣ ਤੋਂ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ, ਸਮਝ ਤੋਂ, ਬਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ, ਰਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਵ ਚਰਨ, ਉਹ ਚਰਨ ਕਮਲ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਤ ਕਹਿ, ਮਹਾਤਮ ਕਰਕੇ ਪੂਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਗੁਣ ਕਰਕੇ ਪੂਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
देखण दी शक्ति है, ना बोलण दी है, ना सुणन दी है, ना सगन दी है। रस तो रहत हो रहे है। चरण निमरता दे महात्म करके पूजे जाते। महांत मैंने महात्म। नवन गगन जल निर्मल शीतल है, नवन वसुंधरा सर्व रस रास है। भाई साहब कहते नीवें जान वाला होने करके पानी निर्मल है और शीतल ठंडा है। नवन वसुंधरा सर्व रस रास है। वसुंधरा धरती जिहड़ी है सारे रसां दी राशि खान है। जिन्ना भी दुनिया के पदार्थ है वह धरती जो पैदा हो रहे हैं, सारियां दी खान बनी हुई है। सारे रसां दी राशि है और खान बनी हुई है। ये निम्रता का प्रताप है। उर्द तपस्या के सिरी खंड बास बोहे बन नवन समुंदर होत रतन प्रकाश है। पुठा खड़ा होकर तपस्या करके सिरी खंड जड़ा बावन चंदन की बाशना आ वो सारे जंगल नूं बाशना वाला कर देंदी है। उर्द तपस्या के सिरी खंड मैंने बावन चंदन बास बोहे उहदी जिहड़ी बास वासना वो बन जंगल नूं बोहे सुगंधित कर देंदी है। नवन समुंदर होत रतन प्रकाश समुंदर भी नीवा होने करके उहदे विचों रतन प्रकाश हुंदे है। समुंदर भी नीवा होने करके उस विचों रतन जिहड़े है वो रत्नां दा प्रकाश करदा। नवन गवन पग पूजियत जगत में चाहे चरण में चरण राजतास है। भाई साहब जी दसदे नीवें हो के तुरन वाले जिहड़े चलन वाले पैर आ पूजियत जगत में संसार विच पूजे जाते। उन्हां पैरां दा जिहड़ा चरनामत ते चरण धूड़ी नूं महात्मा जन चाहुंदे आ राजतास है। उन्हों की जिहड़ी राज तास में उन्हों की जिहड़ी राज धूड़ी है उन्होंने चाहुंदे आ। तैसे हर भगत जगत में निमरी पूत काम निहकाम धाम बिसम विश्वास। इस प्रकार भाई साहब कहते जिहड़े परमात्मा के भगत आ वो संसार विच सारियां तो निमरी पूत बने हुए हैं, निमरता नूं धारन वाले बने। इस वास्ते नाम तो निहकाम धाम उत्ते उन्हां दा अचरज भरोसा है, बिसम विश्वास है। कामना तो निष्काम हो गया, जिहड़ा निष्कामता का धाम घर है उन्हां दा अचरज उस उत्ते भरोसा है। शब्द सुरत लिवलीन जल मीन गत सुखमना संगम हुए उल्ट पवन के। भाई साहब दसदे जिस प्रकार पानी विच मच्छी की उल्टी चाल हुंदी है, इस तरह पवन उल्टा करके भाव प्राणा अथवा प्राणा अपान दे घर ते अपान प्राण दे घर, प्राण अपान दे घर ते अपान प्राण दे घर। भाव सूरज सूर एड़ा नूं चंद्रमा सुर पिंगला विच ते चंद सुर नूं सूरज सुर पिंगला नूं एड़ा विच परत के जिथे चंद्रमा सुर ते सूरज सुर सुखमना दे घाट ते इन्हां दा संगम हुंदा उत्थे शब्द विच सुरत की जिहड़ी लिव आ जोड़ के लीन वो गुरमुख प्यारा मगन रहिंदा है। पानी नाल मच्छी प्रीति करदी है, गुर शब्द नाल गुरमुख बिरती ला के प्रीति करदे। श्वासां नूं रोक के सुखमन नाड़ी दे वो साथी हो गए। त्रिकुटी दे विच अपना ध्यान टिका के कुंडलनी उजागर होने तो बाद 10वें द्वार विच जांदे आ। बिसम विश्वास पे अन्न पै अभ्यास रस
प्रेम मद अप्यो पीवै गोहज गवन कै। इस पर भाई साहब दसदे ये जिहड़ा अनुभवी अभ्यास दे रस दे विच अश्चर्ज भरोसे विच फिर निडर हो के अभ्यास करके स्वाद वाला प्रेम अमृत जिहड़ा छुपिया होया उस दे विच जाके उसदे स्वाद नूं पीवे। शब्द नूं एक रस सुरती ते प्रेम करके विचारे, क्योंकि निरंकार की एक रस धारा नूं सहजे ही लेना करे। बेसम विश्वास विखे अन पै अभ्यास रस। इस अनुभवी अभ्यास दे रस विच फिर अश्चर्ज विश्वास करके वो गुरमुख लगा रहिंदा और अप्यो ना पीते जान वाले प्रेम मद प्रेम रूपी अमृत नूं वो पींदा है। अप्यो पीवै गोहज गवन के। फिर इस विच गुप्त गवन करदा, भाव इस कर्म नूं गुप्त तरीके दे नाल ओह फिर गवन करदा ते गुप्त हो के ये तरीका जिहड़ा इहनूं वरतदा। इस चीज़ नूं गुप्त तरीके दे नाल ओह करदा, इस नूं लोक दिखावा नहीं करदा। गुप्त गवन करदा, भाव इस कर्म नूं गुप्त तरीके दे नाल करदा और गुप्त हो के ये तरीका वरतदा। शब्द कै अनहद सुरत कै उन्मनी प्रेम कै निजर धार सहज रवन कै। फिर भाई साहब दसदे है इस प्रकार शब्द का अभ्यास करके अनहद शब्द की जिहड़ी सोझी है ज्ञात है, सोझी सुरत है, सुरत मैंने सोझी जिहड़ी ज्ञात अवस्था इनू प्राप्त करदा। फिर उन्मनी अवस्था दे विच प्रेम कै निजर धार प्रेम करके निजर जिहड़ी प्रेम करके फिर वो आराम पाउंदा। तदों फिर जिहड़ी निजर धार सहजे निजर धार सहज झरन कै, वो सहजे फिर झरन लग पैंदी है। अथवा वो सहजे हाँ जी धार जिहड़ी है वो झरन लग जाती है। एक रस धारा नूं फिर वो सहजे ही लेना करदा है। निजर धार सहज झरन कै, सहजे वो झरन लग जाती है। एक रस धारा जिहड़ी है वो फिर सहजे निजर धार झरन लग जाती है। एक रस त्रिकुटी अलंग सुख सागर संग भोग दसम स्थल निश्चल पवन गए।
फिर भाई साहब दसदे है ये अंतरीवी मार्ग अभ्यासियों का दस रहे। फिर त्रिकुटी एड़ा पिंगला ते सुखमना। सुखमना नाड़ी जिथे इनू त्रिकुटी कहते, दो भरोटियां दे मध्य विच इनू लंघ के सुख सागर दे भोग नूं भोगदा अथवा 10वां द्वार ये जिहड़ा सथालिया निकेवल शुद्ध तो शुद्ध, हाँ जी, उन्होंने अपना भवन कर लैंदा, उन्होंने अपना घर बना लैंदा। निश्चल भवन कह, निश्चल जिहड़ा चलाएमान नहीं हुंदा उसनूं अपना वो भवन घर बना लैंदा और शुद्ध है। निजर तार निजर चरै सहज तुन लागै, घर ही परचा पाई है। जैसे जल जलज और जल दुध गत मीन। दुध जिमें जल जलज और जल दुध जल मीन चक्की कमल दिन कर। अगे भाई साहब दसदे है जैसे जल जलज और जल दुध जल दुध सील मीन चक्की कमल दिन कर प्रत प्रीत है। भाई साहब कहते जिस तरह कमल फुल दी पानी ना, पानी दी दुध ना, मच्छी दे ठंडे जल नाल और चक भी ते जिहड़ा कबल है उहदी सूरज नाल प्रीति है। जैसे जल जलज जिमें जल दी जलज कबल नाल और जल दुध जल दी दुध न, जल मीन जिमें जल दी जल मीन चाहिए सील पाठ नहीं, जल मीन मीन दी जल दे नाल है। चक्की कमल दिनीअर चकवी दी ते कमल दी दिनीअर सूरज ना प्रत प्रीत है, प्रति प्रीति है, उन्हों दे नाल प्रीति है। चकवी अते कौल दी सूरज दे नाल प्रीति है, मच्छी दी ठंडे जल नाल है। जलज नाम कमल दा ते जे सील पाठ भी करिए ते सील नाम भी जल का प्रवाह किया, जां शीतल जल कर लो। सील भी जल का प्रवाह ऐसा अर्थ भी आया है जे सील पाठ मनिए। दिन कर नाम सूरज का, अल नाम भौरे का, ससी नाम चंद्रमा का, मृग नाम हरन का, नाद बाद घंडेहड़ के शब्द का, घन बदल का, त्रेखावंत प्यासा, खुदियार्थी भुखा पुरुष है जिहड़ा। हुण अगे भाई साहब कहते जिस तरह पानी नाल कमल दी जल ते दुध दी जल दे प्रवाह नाल मच्छी दी ते कमल दी सूरज नाल प्रीति है। दीपक पतंग अल कमल चकोर सस मृग नाद बाद घन चातरक सोचीत है। दीवे नूं पतंगा भवकड़ अल कमल भौरा कमल नूं चकोर सस चकोर दी चंद्रमा नाल ससी नाम चंद्रमा मृग नाद बाद घन चातरक सोचीत है। हर नूं घंडेहड़े दे शब्द नाल प्रीति है। मृग नाद बाद घंडेहड़े का शब्द जो बाद बजदा उहदे नाल प्रीति है। घन चातरक सोचीत है, घन बदल चातरक जिहड़ा जिवें उहनूं अपने चित विच चाहुंदा है। नार उपधार सुत मात जल त्रिखावंत खुदियार्थी भोजन दरिद्र धन मीत कै। भाई साहब कहते जिमें नार और पतार, ये स्त्री ते पति की प्रीति है।
ਸੁਤ ਮਾਤ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨਾਲ, ਜਲ ਤ੍ਰਿਖਾਬੰਧ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਰਖਾਬੰਧ ਪਿਆਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ, ਖੁਦਿਆਰਥੀ ਭੋਜਨ, ਖੁਦਿਆਰਥੀ ਮੈਨੇ ਭੁੱਖੇ ਦੀ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਿਦਰ ਧਨ ਮੀਤ ਕੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਦਰੀ ਕੰਗਲਾ ਗਰੀਬ ਆ ਉਹ ਧਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦਰੋਹ ਦੁਖਦਾਈ ਨਾ ਸਹਾਈ ਹੋਤ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਸੰਧ ਮਿਲਿਆ ਤ੍ਰਿਗੁਣ ਅਤੀਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਇਹ ਛਲ ਰੂਪ ਹੈ, ਦਰੋਹ ਛਲ ਰੂਪ ਹੈ, ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਸਹਾਈ ਹੋਤ, ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਜਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਧ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਾਪ 'ਚ ਮਿਲੇ, ਤ੍ਰਿਗੁਣ ਅਤੀਤ ਹੈ, ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਰਜੋ ਸਤੋ ਤਮੋ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ ਰਸ ਲੁਭਤ ਹੋਏ, ਅੰਗ ਅੰਗ ਬਿਸਮ ਸਰਵੰਗ ਮੈਂ ਸਮਾਨੇ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ ਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਮਕਰੰਦ ਧੂੜੀ ਦੇ ਰਸ 'ਚ ਲੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋਏ, ਲੁਭਤ, ਔਰ ਅੰਗ ਅੰਗ, ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਅੰਗ ਅੰਗ ਬਿਸਮ ਸਰਵੰਗ ਮੈਂ ਸਮਾਨੇ ਹੈ। ਅੰਗ ਅੰਗ, ਅੰਗ ਅੰਗ ਕਰਕੇ ਸਰਵੰਗ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ 'ਚ, ਬਿਸਮ ਰੂਪ ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਏ ਹਨ, ਭੇਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਭਤ ਹੋਏ ਲੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਅੰਗ ਅੰਗ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ 'ਚ ਬੇਸਮ ਅਚਰਜ ਰੂਪੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਸਮਾ ਗਏ ਹਨ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਰਸ ਲਿਵ ਦੀਪਕ ਪਤੰਗ ਸੰਗ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਮ੍ਰਿਗ ਨਾਦ ਹੋਏ ਹੈਰਾਨੇ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਐਸੀ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਤੰਗੇ ਦੀ ਦੀਵੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੰਡੇ ਹੇੜੇ ਦੇ ਨਾਦ ਸ਼ਬਦ ਉੱਤੇ ਹਰਨ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਨਿਹਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧਾ ਕ੍ਰੋਧ ਨਿਰਲੋਭ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਨਿਰਮੋਹ ਅਹੰ ਮੇਵ ਹੂੰ ਲਿਜਾਨੇ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮਨਾ ਤੋਂ ਨਿਹਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਮਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਆਕ੍ਰੋਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਭ ਤੋਂ ਨਿਰਲੋਭ, ਲੋਭ ਤੋਂ ਨਿਰਲੋਭ ਹੋ ਗਏ, ਸੰਤੋਖੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੋਹ ਤੋਂ ਨਿਰਮੋਹ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਜਾਇਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਬਿਸਮੈ ਬਿਸਮ ਅਸਚਰਜ ਅਸਚਰਜ ਮੈਂ ਅਦਭੁਤ ਪਰਮਅਦਭੁਤ ਅਸਥਾਨੇ। ਅਸਚਰਜ ਤੋਂ ਅਸਚਰਜ, ਬਿਸਮ ਤੋਂ ਬਿਸਮ, ਅਸਚਰਜ ਤੋਂ ਅਸਚਰਜ, ਬਿਸਮਾਦ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਿਸਮਾਦ ਅਵਸਥਾ, ਅਸਚਰਜ ਤੋਂ ਅਸਚਰਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਸਵਰੂਪ ਹੈ। ਔਰ ਅਦਭੁਤ ਤੋਂ ਪਰਮ ਅਦਭੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸਰਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਐਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਜੋਤ ਕੋ ਅਦੋਤ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਮੈਂ, ਕੋਟ ਕੋ ਸਤ ਸ਼ਬਦ ਤਿਲ ਕੋ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਰੂਪੀ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਦੇ ਉਦੈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਅਦੋਤ ਮੈਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਜੋਤ ਕੋ ਅਦੋਤ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਮੈਂ, ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਰੂਪੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜੋਤੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਕੋਟ ਕੋ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਤਿਲ ਕੋ ਪ੍ਰਗਾਸ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਲ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰੋੜਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸਤਤਾਂ 26 ਸੁੰਦਰਤਾਈਆਂ ਇਹ ਮਾਤ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਅਥਵਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 'ਚੋਂ ਤਿਲ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣ ਕਰੋੜਾਂ ਉਸਤਤੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸੁੰਦਰਤਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਿੰਚਿਤ ਕਿਰਪਾ ਕੋਟਕ ਕਮਲ ਕਲਪਤਰ ਮਦਰ ਬਚਨ ਮਦ ਕੋਟਕ ਬਲਾਸ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਕਿੰਚਿਤ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੱਤੀ ਜਿੰਨੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲక్ష్ਮੀਆਂ, ਕਮਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲక్ష్ਮੀਆਂ, ਕੋਟਕ ਕਮਲਾ ਲక్ష్ਮੀਆਂ, ਕਲਪਤਰ ਪਾਰਜਤ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਇਹ ਤੁੱਛ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਦ, ਕਲਪਤਰ ਮਦਰ ਬਚਨ ਮਦ ਕੋਟਕ ਵਿਲਾਸ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਬਲਾਸ ਇੱਕ ਖੇਡ ਰੂਪ ਆ। ਮੰਦ ਮੁਸਕਾਨ ਬਾਨ ਖਾਨ ਹਵੈ ਕੁਟਾਨ ਸਸ ਸੋਭਾ ਕੋਟ ਲੋਟ ਪੋਟ ਕੁਮੁਦਨੀ ਤਾਸ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੱਠੀ ਚਾਲ 'ਚ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਦਾ ਥਾਨ ਉਹ ਮੁਸਕਾਉਣ ਦਾ ਮੰਦ ਮੁਸਕਾਨ ਬਾਨ ਖਾਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆ। ਮੰਦ ਮੁਸਕਾਨ ਖਾਨ ਮੰਦ ਮੁਸਕਾਨ ਬਾਨ ਖਾਨ ਹੈ ਕੋਟਾਨ ਸਸ ਸੋਭਾ ਕੋਟ ਲੋਟ ਪੋਟ ਕੁਮੁਦਨੀ ਤਾਸ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਆ, ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣ ਸੁਭਾਅ ਆ, ਉਹ ਸੋਭਾ ਦੀ ਖਾਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਚਾਨਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਭਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਟ ਪੋਟ ਹੋ ਕੇ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਕੁਮੁਦਨੀ ਤਾਸ ਹੈ। ਕੁਮੁਦਨੀਆਂ ਮੈਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਭਾ ਕੋਟ ਕਰੋੜਾਂ ਸੋਭਾ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਆਂ ਸੋਭਾ, ਕੋਟਾਨ ਮੰਦ ਮੁਸਕਾਨ ਬਾਨ ਖਾਨ ਹਵੈ ਕੋਟਾਨ ਸਸ ਸੋਭਾ ਕੋਟ ਲੋਟ ਪੋਟ ਕੁਮੁਦਨੀ ਤਾਸ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸੋਭਾ ਦੀ ਖਾਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕੁਮੁਦਨੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਲੋਟ ਪੋਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਸ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਐਸੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਚਾਨਣੀਆਂ ਸੋਭਾ ਲੋਟ ਪੋਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਨ ਮਦ ਕਰ ਮਕਰੰਦ ਰਸ ਲੁਭਤ ਹੋਏ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਲੈ ਬਿਸਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਭੌਰਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਭੌਰਾ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਮਕਰੰਦ ਰਸ ਦਾ ਲੁਭਤ ਲੋਭੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਲੈ ਬਿਸਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਵ ਹੈ ਉਹ ਬਿਸਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੂਪ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨ ਰੂਪੀ ਭੌਰਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਉੱਤੇ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਇਹ ਮਨ ਰੂਪੀ ਭੌਰਾ ਉੱਥੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਚੱਲ ਸਮਾਧੀ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਅਖੰਡਾਕਾਰ ਸਮਾਧੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਔਰ ਭਰੋਸਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਚਰਨ ਸਰਨ ਰਜ ਮੱਜਨ ਮਲੀਨ ਮਨ ਦਰਪਨ ਗਤ ਦੁਰਮਤ ਨਿਸ਼ਚਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਨਾਲ ਮਲੀਨ ਮਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਜਨ ਮੈਨੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਿੰਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਧੂੜੀ ਨਾਲ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਇਆ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਚਲ ਹੈ, ਅਚਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਪਨ ਗਤ, ਦਰਪਨ ਵਾਲੀ ਗਤੀ ਹੈ। ਚਰਨ ਸਰਨ ਰਜ ਮੱਜਨ ਮਲੀਨ ਮਨ, ਗੁਰੂ ਚਰਨ ਚਰਨ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮਲੀਨ ਮਨ ਨੂੰ ਵੱਜਣ ਮਾਂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਪਨ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮਾਂਜ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਦਾ, ਫਿਰ ਚਿਹਰਾ ਦਿਸਦਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਨਿਸ਼ਚਲ ਦਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਧਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਚਲ ਹੋ ਗਏ। ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਅੰਜਨ ਦਾ ਚਪਲ ਖੰਜਨ ਦ੍ਰਿਗ, ਅਕੁਲ ਨਿਰੰਜਨ ਧਿਆਨ ਜਲ ਥਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੰਜਨ ਮਮੋਲੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਚੰਚਲ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪ ਅੱਖਾਂ ਸਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਸੁਰਮਾ ਦੈ ਮੈਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੰਚਲ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਸੁਰਮਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਮੋਲੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਚੰਚਲ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪੀ ਅੱਖਾਂ ਸੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਦੈ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਦ੍ਰਿਗ ਅਕੁਲ, ਅਕੁਲ ਨਿਰੰਜਨ ਧਿਆਨ ਜਲ ਥਲ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਅੰਜਨ ਦਾ ਚਪਲ ਖੰਜਨ ਦ੍ਰਿਗ, ਅਕੁਲ ਨਿਰੰਜਨ ਧਿਆਨ ਜਲ ਥਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਕੁਲ, ਕੁਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਜਾਲਾਂ ਥਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਖੰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਮਮੋਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ। ਭੋਜਨ ਪੈ ਭਰਮ ਅਰ ਗੰਜਨ ਕਰਮ ਕਾਲ, ਪਾਂਚ ਪਰ ਪੰਜ ਬਲਵੰਚ ਨਿਰਦਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਆ ਡਰ ਤੇ ਭਰਮ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਕਰਮ ਤੇ ਕਾਲ ਰੂਪ ਔਰ ਗੰਜਨ, ਬੈਰੀ ਨੂੰ ਗੰਜਨ ਮੈਨੇ ਹਰੀ ਮੈਨੇ ਬੈਰੀ, ਗੰਜਨ ਮੈਨੇ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜ ਪਰ ਪੰਜ ਬਲਵੰਚ ਨਿਰਦਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਲਵੰਚ ਜਿਹੜਾ ਛਲਵਲ ਰੂਪ ਪ੍ਰਪੰਚ ਸੰਸਾਰ ਜਗ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਲ ਸੁੱਟਿਆ, ਨੇਸ ਤੋਂ ਨਬੂਦ ਕਰਤਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੇਵਾ ਕਰੰਜਨ ਸਰਵਾਤਮ ਨਿਰੰਜਨ ਪਏ, ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਕਲ ਮਲ ਨਿਰਮਲ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਸਰਵ ਆਤਮਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ, ਅਥਵਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰਵਾਤਮ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਤਮਾ ਮੇਰੀਆਂ ਆਤਮਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਕਲਮਲ ਨਿਰਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਲਮਲ ਪਾਪ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਚੰਦਰਮਾ ਅਛਤ ਰਵ ਰਾਹੂ ਸਖਤ ਗ੍ਰਸ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਗੋਚਰ ਹੋਏ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਰਾਹੂ ਗ੍ਰਸ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਅਛਤ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਰਵ ਰਾਹੂ ਸਖਤ, ਚੰਦਰਮਾ ਅਛਤ ਰਵ ਰਾਹੂ ਸਖਤ ਗ੍ਰਸ,
दृष्ट गोचर होए सूरज ग्रहण है। भाई साहब दसदे चंद्रमा के आश्त चढ़िया हुए सूरज नूं राहु नहीं करा सकता। जदों नेत्रां नज़र दे ओले चंद्रमा नूं होया वेख के फिर सूरज नूं ग्रहण लगदा। पश्चिम अदोत होत चंद्र में नमस्कार, पूर्व संयोग सस केतु खेतहीन है। हुण भाई साहब दसदे जदों पश्चिम दिशा विच उदय हुंदा तां चंद्रमा नूं नमस्कारां हुंदियां, पर जदों पूर्व दिशा नाल संयोग करदा ते चंद्रमा नूं केतु खेत मैंने मैदान दे विच मार दिंदा, खेतहीन खेत विच मार दिंदा है। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ है चंद्रमा अपनी ताकत नाल सूरज नूं राहू तो बचाउंदा है। जद सूरज चंद्रमा की नज़र तो पासे हुंदा ते राहू तो ग्रसिया पकड़िया जांदा। फिर चंद्रमा जदों पश्चिम चों चढ़दा तां इस नूं नमस्कारां होंदियां। भाव पश्चिम दिशा इहदा अपना घर है, ये अपने घर विच जन्म लैंदा ही जगत तो नमस्कारां कराउंदा। लै भी अज दूजदा चंद्रमा ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਦੇ ਅਭਿਮਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਫਿਰ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਵੱਧਦਾ ਕਲਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਪੂਰਬ ਹੈ, ਇਸ ਦਿਨ ਪੂਰਬ ਦਾ ਸੰਜੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। एक पासे सूरज इनू निकल जाता, दूए पासे केतू इनू बजा बजा के मैदान च मार लैंदा, अथवा पुन्ने वाले दिन इनू ग्रहण लग जाता। क्योंकि उहदा घर जिहड़ा सी पश्चिम सी, जदों पूर्व वाल आउंदा ते पुन्ने वाले दिन इनू फिर ग्रहण लग जाता। ये भाई साहब दसदे जदों पश्चिम दिशा च ये प्रगट हुंदा उदय हुंदा ते इनूं नमस्कारां हुंदियां। जदों पूर्व दिशा संयोग करदा उधर चले जांदा, चंद्रमा नूं केतू जिहड़ा वो खेत मैदान दे विच मार लैंदा। चंद्रमा नूं केतू जिहड़ा युद्ध भूमिका आकाश विच मारदा। काष्ठ में अगन बगन चिरंकाल रहे, अगन में काष्ठ परत ही दहन है। भाई साहब दसदे कि जिस प्रकार लकड़ां विच अग बहुत समय तक मस्त होकर बैठी रहिंदी, मगन में नहीं मस्त चिरंकाल तक रहिंदी, अगन में काष्ठ परत ही दहन है। पर जदों अग विच लकड़ां पैंदियां ही लकड़ां सड़ जांदियां हन। तैसे शिव सख्त असाध साध संगम कर, दुरमत गुरमत दुसह सहन। इसे प्रकार भाई साहब दसदे है भले पुरुषों का संगम जिहड़ा मिलाप है, उहदे च मिल करके पुरुष गुरु सिक्ख्या द्वारा शिव मुक्त पद नूं प्राप्त कर लैंदा। और बुरे पुरुषों के संगम में मिल करके भाई साहब कहते खोटी मत द्वारा शक्ति माया दे दुसह ये दुख नूं सहन करदा। अथवा साध संगत मिल के गुरु के परम पवित्र उपदेशों द्वारा ये जीव मुक्ति प्राप्त करता। और कुसंगत विच मिल के ना सहारे जाने वाले दुसह में ना सहन वाले जिहड़े दुख है जन्म मरण दुखों में फिर सहन का भोगदा है। साध की सुजन ताई पाहन की रेख प्रीत, बैर जब रेख हुए बसेख साध संग। साधु पुरुषों की सज्जनता मित्रता ते प्रीति पाहन की रेख पत्थर की लीक वांग हुंदी है। प्रीत बैर जब रेख हुए बसेख साध संग में। और बैर पानी की लीक वांग हुंदा। साध की सुजनताई पाहन की रेख प्रीत, बैर जब रेख हुए बसेख साध संग में। भाई साहब कहते हैं
ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੱਜਣਤਾ ਹੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੀ ਲੀਕ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੇਖ ਮੈਨੇ ਰੇਖਾ ਲੀਕ, ਪ੍ਰੀਤ ਐਸੀ ਹੈ। बैर जब रेख होए बसेख साध संग में, जिहड़ा बैर आ वो पानी की लीक वांगू हुंदा। भाई साहब जी किन्ने सुंदर दृष्टांत दिंदे आ। साध की सुजनताई पाहन की रेख प्रीत, बैर जल रेख। बैर साध की सुजनताई पाहन की रेख प्रीत, बैर जल पाठ सही है। बैर जल रेख हुए बसेख साध संग में। भाई साहब जी दसदे है ਜਿਹੜੇ उत्तम पुरुष है उन्होंने प्रीति पत्थर की लीक वांगू अमेट है। साध संगत दे संत किसी नाल बैर नहीं करते, किसी गलों हो भी जाए तो पानी की लीक वांगू छेती हट जाता है। बैर पानी की लीक वांगू हुंदा। बैर जल रेख होए बशेख साध संग में। बैर जिहड़ा पानी की लीक वांगू हुंदा थोड़े टाइम मिट जाता। बस साध संगत विच इहो ही विशेषता का वाधा। आम दुनिया ते महात्मा की संगत का यही फर्क है। महात्मा च यही वाधा। लोकां दा बैर पत्थर वर्गा ते प्रीति पानी वांगू कदम मिट जाण वाली। साधुआं दी जिहड़ी प्रीत है वो पत्थर की लीक वांगू ते बैर पानी की रेखा वांगू नाले नाल मिट जाता। दुर्जनता असाध परत जल रेख अर बैर पखान रेख सेख अंग अंग। बुराई करने वाले बुरे पुरुष की प्रीति पानी की लीक वांगू हुंदी है, छेती मिट जाती। उहदा जिहड़ा बैर है वह पत्थर की लीक वांगू सदा ही कायम रहिंदा। अंग अंग विच शेख मैंने वधिया हुंदा। भाव की है भले पुरुषों की प्रीति पत्थर की लीक वांगू सदा स्थिर रहिंदी है। बैर उन्हों का पानी की लीक वांगू एक छिन नाश हो जाता। कहते सानू पता ही नहीं तो साडा बुरा किया। बुरे पुरुष पत्थर की लीक वांगू प्रीति पानी की लीक वांगू खिन भिन च नाश हो जाती है। काष्ट अगन गत प्रीत विपरीत सुरसरी जल पारनी स्वरूप जल गंगा में। भाई साहब ने काष्ट से अग की प्रीति की गति उल्टी है, टेढ़ी है, विपरीत उल्टी है। काठ अग नूं अपने विच कई बरसां तक रख सकदा, पर अग काठ नूं पाउंदे सड़ के सुआह कर दिंदी है। काष्ट अगनगत प्रीत विपरीत सुरसिरी जल वारनी स्वरूप जल गंगा में। हुण भाई साहब दसदे गंगा के पानी में शराब पै जाए वो शराब नूं पवित्र कर दिंदा है। सुरसरी जल वारनी स्वरूप जल गंगा में। वो गंगा विच पै जाए वो शराब नूं पवित्र कर दिंदी है। जे गंगा जल शराब विच पै जाए तो उन्होंने नीच कर दिंदा। सुरसरी जल वारनी स्वरूप जल गंगा में। गंगा के पानी में शराब पै जाए तो वह अपना स्वरूप बना लेंदी है। शराब नूं पवित्र कर दिंदी, वो गंगा ही बन जाती है। तो जे गंगा जल शराब च पै जाए उन्होंने नीच कर दिंदा। दुरमत गुरमत अजया सर्प गत उपकारी और बकारी ढंग ही को ढंग में। इस तरह भाई साहब जी दसदे हन कि गंगा शराब के पड़दे ढकदी है, पर शराब गंगा नदी के पानी नूं बिगाड़ दिंदी है। खोटी मत नूं धारन वाले जिहड़े सप वांगू खोटा ढंग डंग मारन दा करके बकार करदे उन्होंने मार देंदे।
ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਵਾਂਗੂ ਹਾਂਜੀ ਚੰਗਾ ਢੰਗ ਕਰਕੇ ਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਦੁਰਮਤ ਗੁਰਮਤ ਅਜਿਹਾ ਸਰਪਗਤ ਉਪਕਾਰੀ ਉਹ ਬਕਾਰੀ ਢੰਗ ਹੀ ਘਟਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਕੋਟੀ ਮੱਤ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤ ਵਾਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਇਉਂ ਬੱਕਰੀ ਅਤੇ ਸੱਪ ਵਾਂਗੂ। ਬੱਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਉਹ ਉਪਕਾਰੀ ਢੰਗ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਪ ਬਕਾਰੀ ਕੁਢੰਗ ਵਰਤਦਾ। ਗੁਰਮਤੀ ਆ ਬੱਕਰੀ ਸਮਾਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਰਮਤੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਸੱਪ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਬਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਢੰਗ ਖੋਟਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਢੰਗ ਹੀ ਕੁਢੰਗ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਪ ਦਾ ਅਗਲੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕੁਢੰਗ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਅੱਛਾ ਢੰਗ ਕਰਕੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਆ ਉਹਦਾ ਡੰਗ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਬਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਦੁਰਮਤ ਗੁਰਮਤ ਸੰਗਤ ਅਸਾਧ ਸਾਧ ਕਾਸ਼ਟ ਅਗਨਗਤ ਟੇਵ ਨਾ ਟਰਤ। ਐਸਾ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰਮਤ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬੁਰੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਕੁਸੰਗਤ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਠ ਦੀ ਉਪਕਾਰ ਵਾਲੀ ਗਤੀ ਹੈ, ਟੇਵ ਬਾਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਅੱਗ ਦੀ ਵਿਗਾੜ ਵਾਲੀ ਟੇਪ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਟਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਥਵਾ ਕਾਠ ਅੱਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਰੱਖਦੀ ਅਤੇ ਅਗਨੀ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਅਗਨਵਤ ਟੇਵ ਨਾ ਟਰਤ। ਅਗਨੀ ਦੀ ਨੈਣ ਦੀ ਟੇਵ ਜਿਹੜੀ ਕੋਟੀਆ ਟਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਆ ਉਹ ਭਲਾ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਆ ਉਹ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੀ ਆਪ ਤੋਂ ਟਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹਾ ਸਰਪ ਜਲ ਖੰਗ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਨ ਸਨ, ਉਹ ਮਜੀਠ ਖਲ ਪੰਡਤ ਲਰਤ। ਬੱਕਰੀ ਸੱਪ ਗੰਗਾ ਜਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਥਨ ਕੀਤਾ, ਸਣ ਅਤੇ ਮਜੀਠ ਸਾਣਿਓ ਮਜੀਠ ਮੂਰਖ ਅਤੇ ਪੰਡਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਦਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ, ਸਣ ਅਤੇ ਮਜੀਠ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਗ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ, ਬੱਕਰੀ ਅਤੇ ਸੱਪ ਦੀ, ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ, ਸਣ ਔਰ ਮਜੀਠ ਦੀ, ਮੂਰਖ ਪੰਡਤ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਭਾਅ। ਕੰਟਕ ਪੋਹ ਸੈਲ ਘਟਕਾ ਸਨਾ ਸ਼ਸਤਰ ਹੰਸ ਕਾਗ ਬਗ ਵਿਆਦ ਮਿਰਗ ਹੋਏ ਨਿਰਵਤ ਹੈ। ਨਿਰਵਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਠ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿਰਵਤ ਨਿਬਰਤ ਨਿਬਰਤ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਡੇ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਆ। ਕੰਟਕ ਪੋਹਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ, ਸੁਭਾਅ ਵੱਖਰਾ। ਉਹ ਸੋਹਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਬਿੰਨਦਾ, ਪੈਰ ਬਿੰਨਦਾ ਦੁਖਦਾਈ। ਸੈਲ ਘਟਕਾ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਘੜਾ ਇੱਕੋ ਮਿੱਟੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਸੁਭਾਅ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਪੱਥਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਘੜੇ ਨੂੰ ਭੰਨ ਦੇਣਾ। ਸਨਾ ਸ਼ਸਤਰ, ਸਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਜੋਗ, ਸ਼ਸਤਰ ਇੱਕੋ ਲੋਹੇ ਤੋਂ, ਇੱਕੋ ਲੋਹਾਰ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ। ਸ਼ਸਤਰ ਵੱਢਦਾ, ਸੰਜੋਗ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਹੰਸ ਕਾਗ, ਹੰਸ ਦੇ ਕਾਂ ਦਾ, ਹੰਸ ਨੇ ਮਾਨਸੂਰ ਨੂੰ ਛੱਪੜ 'ਤੇ, ਉਹ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ ਚੁਗਦਾ, ਉਹ ਗੰਦ ਖਾਂਦਾ। ਬਗ ਵਿਆਦ ਅਤੇ ਬਗਲਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਦ
शिकारी ਕਾਂ ਤੇ ਵਿਆਦ ਜਿਹੜਾ ਹੰਸ ਕਾਗ ਬਗ ਵਿਆਦ ਮ੍ਰਿਗ ਹੋਏ ਨਿਵਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਹੰਸ ਤੇ ਕਾਂ ਬਗਲੇ ਦਾ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਤੇ ਹਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਾਨ ਤੱਕ ਹੋ ਕੇ ਨਿਬੜਦਾ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਤੇ ਹਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੰਸ ਕਾਗ ਬਗ ਵਿਆਦ ਮ੍ਰਿਗ ਹੋਏ ਨਿਵਰਤ ਹੈ। ਹੰਸ ਕਾਂ ਤੇ ਬਗਲਾ, ਬਗਲੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ, ਹੰਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ। ਹੰਸ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਕਾਂ ਤੇ ਬਗਲੇ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਕਾਂ ਗੰਦ ਫਰੋਲਦਾ, ਬਗਲਾ ਮੱਛੀਆਂ ਡਿੱਡੀਆਂ ਖਾਂਦਾ, ਹੰਸ ਮੋਤੀ ਚੋਰਦਾ। ਵਿਆਦ ਮ੍ਰਿਗ, ਵਿਆਦ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮਿਰਗ ਹੋਏ ਨਿਵਰਤ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਵੇੜਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵਿਚਾਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ। ਲੋਸ਼ਟ ਕਨਕ ਸੀਪ ਸੰਖ ਮੱਧ ਕਾਲ ਕੂਟ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦਾਇਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਆ ਲੋਹੇ ਦਾ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ, ਸੀਪੀ ਤੇ ਸੰਖ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਲੋਹਾ ਸੋਨਾ, ਸਿਪ ਤੇ ਸੰਖ, ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਮਧੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਕਾਲਕੂਟ ਜ਼ਹਿਰ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ, ਇਹ ਤਾਲਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਆ ਇਹ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਤ ਹੈ, ਵਿਚਰਦੇ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗ। ਦਾਦਰ ਸਰੋਜ ਬਾਂਸ ਬਾਵਨ ਮਰਾਲ ਬਗ ਪਾਰਸ ਪਖਾਨ ਬਿਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਜੋਗ। ਦਾਦਰ ਡੱਡੂ ਦੇ ਕੰਮ ਇੱਕੋ ਤਲਾਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਜਾਲਾ ਖਾਂਦਾ ਬਾਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਬਾਂਸ ਤੇ ਬਗ ਚੰਦਨ ਇੱਕੋ ਜੰਗਲ 'ਚ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰਾ ਜੰਗਲ ਚੰਦਨ ਹੋ ਜਾਊ, ਬਾਂਸ ਬਾਂਸ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਾਰਸ ਤੇ ਪੱਥਰ ਇੱਕੋ ਪਹਾੜ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਾਰਸ ਪਖਾਨ ਮੈਨੇ ਪੱਥਰ, ਮਰਾਲ ਮੈਨੇ ਹੰਸ, ਬਗ ਮੈਨੇ ਬਗਲਾ। ਪਾਰਸ ਤੇ ਪਖਾਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਬਿਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਜੋਗ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਮੇਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਆ। ਮ੍ਰਿਗ ਮਦ ਇਹੀ ਮਨੀ ਇਹੀ ਮਨ, ਮਦ ਮਾਖੀ ਸਾਖੀ ਬਾਂਝ ਵਧੂ ਨਾਹ ਨੇ ਨਿਫਲ ਭੋਗ ਹੈ। ਹਰਨ ਦੇ ਤਨ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਗ ਮਦ ਨੇ ਕਸਤੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਸੁੰਘ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਸਤੂਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਮ੍ਰਿਗ ਮਦ ਇਹੀ ਮਨ, ਸੱਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਣੀ ਹੈ, ਸੱਪ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਸੱਪ ਹੀਣਾ ਹੈ। ਮਧ ਮਾਖੀ ਸ਼ਹਿਦ ਤੇ ਮੱਖੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਖੀ ਵੀ ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿੱਚ ਡੇਪੇ ਤੇ ਮਰ ਜੂਗੀ, ਸਵਾਦ ਲੈਣਗੇ। ਬਾਂਝ ਵਧੂ ਨਾਹ ਨੇਹ ਨੇਫਲ ਭੋਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਂਝ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਸੰਢ ਔਰਤ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਭੋਗ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਫਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਗਿਆ ਔਲਾਦ ਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੱਚੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਿਨ ਕਰ ਜੋਤ ਉੱਲੂ ਵਰਖਾ ਸਮੇਂ ਜਵਾਸੋ ਅਸਨ ਵਸਨ ਜੈਸੇ ਬ੍ਰਿਥਾਵੰਤ ਰੋਗ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਉੱਲੂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਨਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਸੂਰਜ ਦਾ। ਵਰਖਾ ਸਮੇਂ ਜਵਾਂਸੋ, ਜਦੋਂ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਸਾਰਾ ਜੰਗਲ ਤਾਂ ਹਰਾ ਭਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਵਾਹਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁੱਕਦਾ ਤੇ ਸੜ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਨ ਬਸਨ ਜੈਸੇ ਬਿਰਥਾਵੰਤ ਰੋਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਨ ਅੰਨ ਕੱਪੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਥਾਵੰਤ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਰੋਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਗ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਪੀੜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਭੋਜਨ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੈਸੇ ਗੁਰਮਤਿ ਬੀਜ ਜਮਤ ਨ ਕਲਰ ਮੈਂ, ਅੰਕਰ ਅਦੋਤ ਹੋਤ ਨਾਹਨ ਵਿਯੋਗ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਆ ਉਹ ਬਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਕਲਰ ਵਿੱਚ ਉਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਥਵਾ ਵਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸੰਯੋਗ ਦਾ ਅੰਕਰ ਉਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੈਸੇ ਗੁਰਮਤਿ ਬੀਜ ਜਮਤ ਨ, ਜੰਮਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਲਰ ਮੈਂ, ਅੰਕਰ ਅਦੋਤ ਹੋਤ ਨਾਹਨ ਵਿਯੋਗ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਲਰ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੀਜੀਏ ਉਹਦੀ ਪਨੀਰੀ ਨਹੀਂ ਉਗਦੀ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੇਸ਼ੇ ਬਕਾਰੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦੋਤ ਉਤਪੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਵਿਯੋਗ ਵਿਛੋੜਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਦੋਤ ਮੈਨੇ ਅੰਕਰ ਬੀਜ ਦਾ ਅਦੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ, ਨਾਹਨ ਵਿਯੋਗ ਕਾ। ਅਰਥਾਤ ਵਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸੰਯੋਗ ਦਾ ਅੰਕਰ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਸਤਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਯੋਗ ਵਿਛੋੜਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਜੁੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਹੀ ਛੇੜਦੇ, ਹਿਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ਼ਰ ਕਲਰ ਭੂਮੀ ਵਰਗਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪੀ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਹੀ ਕਰਕੇ ਵਿਛੋੜਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੰਗਮ ਸੰਜੋਗ ਕੈ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇਮ ਕੋ ਪਤੰਗ ਜਾਣੈ, ਬਿਰਹਿ ਵਿਯੋਗ ਸੋਗ ਮੀਨ ਭਲ ਜਾਣੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਜੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਜੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਪਤੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲਾਟ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੰਗਮ ਸੰਜੋਗ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲਾਟ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਜੋੜ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸੰਗਮ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਯਮ ਕੋ ਪਤੰਗ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਪਤੰਗਾ ਜਾਣਦਾ। ਉੱਥੇ ਕਿਰਲੀਆਂ ਵੀ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਡੱਡੂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸੱਪ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ, ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਲਾਈਟ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਪਤੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਪਤੰਗਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ। ਬਿਰਹਿ ਵਿਯੋਗ ਸੋਗ ਮੀਨ ਭਲ ਜਾਣੇ, ਬਿਰਹਿ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਸੋਗ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਯੋਗ ਜਦੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਗ ਹੁੰਦਾ। ਮੀਨ ਭਲ ਜਾਣੇ, ਮੱਛੀ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਗ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਵਿਛੜੇ ਨਾ, ਪ੍ਰਾਣ ਨਾਸ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਟਕ ਦੀਪਕ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਾਣ ਪਰ ਹਰੈ, ਸਲਲ ਵਿਯੋਗ ਮੀਨ ਜੀਵਨ ਨਾ ਮਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਤੰਗਾ ਇੱਕ ਟਕ ਦੀਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ
ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਮੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੀਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਜੀਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਸੱਲਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਜੋਗ ਵਿੱਚ ਮੀਨ ਜੀਵਨ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਮੱਛੀ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣ ਪਰ ਹਰੇ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਿਲ ਵਿਛਰੈ ਮਦ ਮਨ ਕਪਟ ਸਨੇਹ ਤ੍ਰਿਗ ਜਨਮ ਅਗਿਆਨੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਨ ਭੌਰਾ ਬਣ ਕੇ ਕਪਟ ਸਨੇਹ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਅਗਿਆਨੀ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਗ ਮੈਨੇ ਤਰਕਾ ਰਿਹਾ। ਕਪਟ ਦਾ ਸਨੇਹ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਿਲ ਵਿਛਰੈ ਮਦਪ ਮਨ, ਇਹ ਮਨ ਰੂਪੀ ਭੌਰਾ ਕਪਟ ਸਨੇਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤ੍ਰਿਗ ਜਨਮ ਅਗਿਆਨੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਗਿਆਨੀ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਤਰਕਾਰ ਲਾਹਨਤ ਆ। ਨਿਰਖਲ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਗੁਰ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਅਰ ਬਿਰਹੁ ਨਾ ਦੋ ਉਰਿਆਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਨਿਸਫਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਬਿਰਹ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਨਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੈ, ਅਥਵਾ ਨਾ ਮਿਲਾਪ ਵੇਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਤੜਪ ਕੇ ਮਰਿਆ। ਪਤੰਗਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਮੱਛੀ ਵਿਛੜ ਕੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਰਥ ਆ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਇਹ ਕਪਟ ਸਨੇਹੀ ਆ। ਨਿਰਖਲ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਗੁਰ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ, ਉਹਦਾ ਜੀਣਾ ਮਰਨ ਨਿਸਫਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਅਰ ਬਿਰਹੁ ਨਾ ਦੋ, ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰਿਆ ਨਾ ਵਿਛੋੜਾ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੀ ਲਿਆਂਦਾ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਰਸ ਲਿਵ ਦੇਖਿਓ ਦਿਖਾਵੈ ਸੋਈ, ਸਰਬ ਦਰਸ ਏਕ ਦਰਸ ਕੈ ਜਾਣੀ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਜ਼ਰ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹੀ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਉਹੀ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ। ਕਿਵੇਂ? ਸਰਬ ਤੂਰ ਤੇਰੇ ਨਾਰਾਇਣ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਨਾਰਾਇਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋਤ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ। ਸਰਬ ਦਰਸ ਏਕ ਦਰਸ ਕਹਿ ਜਾਣੀ, ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ। ਐਸੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲਿਵ ਕਹਿਤ ਸੁਨਤ ਸੋਈ, ਸਰਬ ਸ਼ਬਦ ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਕੇ ਮੰਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਿਵ ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ, ਅਥਵਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਐਸਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੁਰਸ਼, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੋਈ ਸਰਬ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕੇ ਮੰਨ। ਉਹੀ ਪੁਰਸ਼ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹੇ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲਿਵ ਕਹਿਤ ਸੁਨਤ ਸੋਈ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੁਰਤੀ ਜੁੜ ਗਈ, ਲਿਵ ਜੁੜ ਗਈ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਲਿਵ ਜੋੜਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹੀ ਫਿਰ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹੀ ਸੁਣਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲਿਵ ਕਹਿਤ ਸੁਨਤ ਸੋਈ, ਸਰਬ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕੈ ਮੰਨਿਆ।
ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਬਿਰਤੀ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਕਰਤੱਗ ਸਰਬੱਗ, ਸੋਈ ਕਰਮ ਕਰਤੂਤ ਕਰਤਾਰ ਪਹਿਚਾਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰਤੱਵ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸਰਵਾਗਿਆ ਜੋ ਕਰਮ, ਕਰਤੂਤ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ, ਅਥਵਾ ਕਰਮ, ਕਿਰਿਆ ਤੇ ਕਰਤਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੋਂ ਕਾਰਨ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕਾਰਨ ਮਾਇਆ, ਕਰਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਕਾਰਜ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਆ। ਪਹਿਚਾਨੀਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਕਰਤੱਗ ਸਰਬੱਗ, ਸੋਈ ਕਰਮ ਕਰਤੂਤ ਕਰਤਾਰ ਪਹਿਚਾਨੀਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਏਕ ਹੀ ਅਨੇਕ ਮੇਕ, ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਵੇਕ ਟੇਕ ਏਕੈ ਵਰਣਿ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਲਿਵ-ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਕ ਮੈਨੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੜੀ ਓਟ ਹੈ ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਵੇਕ ਟੇਕ ਏਕੈ ਵਰਾਨੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੇਕ ਮੈਨੇ ਜਿਹੜੀ ਓਟ ਆ ਉਹ ਰਿਆਣੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਚਿਤ ਕਟਾਕ ਮਾਇਆ ਮੋਹੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਖੰਡ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਰੰਗ ਬਮੋਹਤ ਮਗਨ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਤਾ ਜਿੰਨਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿੰਨਾ ਕਟਾਕਸ਼ ਅੱਖ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਨੇ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਾਇਆ ਮੋਹੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਖੰਡ, ਉਹ ਮਾਇਆਪਤੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਮੋਹਤ ਹੋ ਕੇ ਮਗਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਥਵਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਆਪ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਜਾ ਕੈ ਓਂਕਾਰ ਕੈ ਆਕਾਰ ਹੈ, ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਰਤਨ ਸਮੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸੋ ਲਗਨ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਓਂਕਾਰ ਅੱਖਰ ਫੁਰਨੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਕਸ਼ਰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰਧਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਕੀਰਤਨ ਸਮੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸੋ ਲਗਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਸਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਨ ਹੈ, ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਸਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੌ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੰਕਾਦ
ब्रह्माद आज्ञाकारी जाके अगर भाग साध संग गठन अगन है। गणन 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 अगन है। गगन गणन गणन चाहिए। शिव जी वर्गे ध्यानी, सानक सनंदन वर्गे संत सनंदन सनातन संत कुमार वर्गे ब्रह्मचारी और ब्रह्मा वर्गे वेद पाठी, आज्ञाकारी जिदे आज्ञाकारी है, आज्ञाकारी जाके उस परमेश्वर की आज्ञाकारी। अगर भाग साध संग गणन अगन है। अगन अगन मैंने अगिनत, गणन मैंने गुणा वाला भगवान। साध संगत जी दे अगर भाग मैंने सामने सेवा करने लिए हाजिर खड़ा रहिंदा है। आगम अपार साध महिमा अपार विखे, अत लिव लीन जल मीन अभगन है। भाई साहब कहते साध की महिमा जिहदा उस परमात्मा की महिमा का पारावार नहीं पाया जाता, पार नहीं लभदा। जां उहदी बंदगी वाली महिमा का भी पारावार नहीं पाया जाता। उहदी महिमा विच अगम अपार परमात्मा इस प्रकार अत्यंत लिवलीन। किस तरह? जिस तरह जल नाल मच्छी की अपगन मैंने अटुट ना टुटन वाली लिवलीनता प्रीति। अथवा जिस तरह मच्छी पानी तो कदों अलग हो ही नहीं सकती ते ना अलग होकर जीती रह सकती। इस तरह प्रभु ना साध संग की महिमा तो बखरा ते ना बखरा रह सकता। ऐसी साध संगत के नाल उस परमात्मा की भी प्रीति है। उन्होंने महापुरखों की परमात्मा नाल प्रीति है। एक दूए विच ओत परोत होकर रहिंदे हैं। निज कर मेरो साध संगत नारदमन, दर्शन साध संग मेरो निज रूप है। महाराज कहते नारद मुनि साध संगत मेरा घर है, निज घर अपना घर है। साध संगत का दर्शन है नारद मुनि मेरा दर्शन है। साध संग मेरो निज रूप है, मेरा अपना स्वरूप है। साध संग मेरो पिता माता और कटंब सखा, साध संग मेरो सुत श्रेष्ठ। साध संग मेरा माँ प्यो परिवार है और प्यारे मित्र है। साध संग ही मेरा महान श्रेष्ठ पुत्र है। यही मेरा कुटुंब है, यही मेरा मित्र है, यही मेरा सोत है। श्रेष्ठ श्रेष्ठ है तो अनूप बड़ा सुंदर है। साध संग सर्वनदान प्राण जीवन में, साध संग निज पद सेवा दी बतूक। भाई साहब कहते महाराज कहते साध संग मेरे सारे भंडार है, प्राण जीवन रूप। साध संग मेरा अपना ये पवित्र स्थान है। सेवा धूप तो आरती पूजा यही कुछ है। साध संग रंग रस भोग सुख सहज में, साध संग शोभा अतोपमा अऊप। साध संग मेरा रंग है, रस है, भोग है, सुख है, शांति रूप है। साध संग मेरी शोभा है, अति बहुत उपमा अति उपमा है। श्रीमद भागवत के कई श्लोकों का अनुवाद है। अगम अपार दे अलख अभेव अथ अनक जतन कर निग्रह न पाजे। भाई साहब कहते वो परमात्मा देव अगाम्या अपार है, अलख है, अत्यंत अभेव है। वो भेव नूं नहीं जाने दिंदा। अत सक निग्रह इंद्रिय काबू रखने आदि अनेका तरह यतन करके भी भाई साहब उन्होंने नहीं पाईदा। निग्रह का दूआ अर्थ हठ धार के अनेक यतन किए जाते,
ਹਾਠ ਯੋਗ ਦੇ ਜੋ ਜਾਮ ਨਿਯਮ ਆਸਨ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਪ੍ਰਤਿਆਹਾਰ ਧਾਰਨਾ ਧਿਆਨ ਸਮਾਧੀ ਆਦਿਕ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਯਤਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ। ਪਾਈਏ ਨ ਜਗ ਭੋਗ ਪਾਈਏ ਨ ਰਾਜ ਯੋਗ ਨਾਦਵਾਦ ਵੇਦਕ ਹੈ ਅਗਾਹ ਨ ਗਾਈਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਈਏ ਨ ਜਗ ਭੋਗ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਆਦਿਕ ਜਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦਾ। ਰਾਜ ਯੋਗ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਯੋਗ ਕਰਕੇ ਅਥਵਾ ਰਾਜ ਯੋਗ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦਾ। ਨਾਦਵਾਦ ਵੇਦਕ ਅਗਾਹ ਨ ਗਾਈਏ। ਨਾਦ ਕਰਕੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਦ ਨਿਰਣੇ ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਔਰ ਅਗਾਹ ਉਹ ਅਗਾਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਾਹ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੜ ਸਕੀਦਾ। ਅਗਾਹ ਤਾਂ ਪਕੜਿਆ ਨਾ ਗਾਈਏ ਨਹੀਂ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਤੀਰਥ ਪੁਰਬ ਦੇਵ ਦੇਵ ਸੇਵਕ ਨਾ ਪਾਈਏ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤ ਨੇਮ ਲੈ ਲਾਈਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਪੁਰਬਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਵ ਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਨਾ ਪਾਈਏ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਵਰਤ ਰੱਖਣੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ ਚੰਦਰਾਇਣ ਆਦਿਕ ਵਰਤ ਰੱਖਣੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਲਾ ਘਟਦੀ ਹੈ ਅੰਨ ਘਟਾਈ ਜਾਣਾ 15 ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਵਧਾਈ ਜਾਣਾ। ਵਰਤਾਂ ਦੇ ਨੇਮ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦਾ। ਨਿਫਲ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਆਚਾਰ ਸਭੇ ਸਾਵਧਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਸੋ ਗਾਈਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਸਫਲ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸੋ ਗਾਈਏ ਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਚਾਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਕਰ ਲਓ। ਸੂਫਨ ਚਰਿੱਤਰ ਚਿੱਤਰ ਜੋਈ ਦੇਖੈ ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਦੂਸਰੋ ਨਾ ਦੇਖੈ ਪਾਵੇ ਕੈਸੇ ਕਹੋ ਕੈਸੇ ਜਾਣੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਰੂਪੀ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੇਖਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਉਸ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਉਸਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਵੇਖਦਾ ਨਾ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਆ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਨਾਲ ਵਿਖੇ ਬਾਤ ਕੀਏ ਸੁਨੀਅਤ ਕਾਨ ਦੀਏ ਬਖਤਾ ਸਰੋਤਾ ਬਿਨ ਕਾਪੇ ਉਨਮਨੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲੀ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੰਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਵਿਖੇ ਬਾਤ ਕੀਏ ਸੁਨੀਅਤ ਕਾਨ ਦੀਏ ਬਖਤਾ ਸਰੋਤਾ ਬਿਨ ਕਾਪੇ ਉਨਮਨੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸ ਪਾਸੋਂ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰਮੰਤਰ ਨੂੰ ਕੰਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹੱਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦਾ। ਉਨਮਨੀ ਕੌਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਗਤਾ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾ ਜਗਿਆਸੂ। ਭੋਗ ਲਾ ਕੇ ਮੂਲ ਵੇਖੈ ਜੈਸੇ ਜਲ ਪਾਨ ਕੀਜੈ ਲੀਜੀਏ ਯਤਨ ਕਰ ਪੀਏ ਮਨ ਮਨੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਗਲਾ ਕਮਲ ਦੇ ਮੂਲ ਕਮਲ ਨਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਭੇਂ ਆ ਨਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪੀਤਾ ਜਾਣਾ ਮਲੂਮ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਪਾ ਲਈਦਾ ਆ। ਪਗ ਲਾ ਕੇ ਮੂਲ ਵੇਖੇ ਜੈਸੇ ਜਲ ਪਾਨ ਕੀਜੈ ਲੀਜੀਏ ਯਤਨ ਕਰ ਪੀਏ ਮਨ ਮਨੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਰਹੇ। ਪੰਗੂਲਾ ਕੇ ਮੂਲ ਵੇਖੇ ਜੈਸੇ ਜਲ ਪਾਨ ਕੀਜੋ ਲੀਜੀਏ ਯਤਨ ਕਰ ਪੀਏ ਮਨ ਮਨੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਔਖੀ ਥਾਵੇਂ ਘਾਸ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਕਰੇ ਪਰ ਉਹ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ
लिया होवे, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਂਦਾ ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦਾ ਆ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਗੋਹਜ ਕਥਾ ਬਨੋਦ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਬਿਸਮ ਵਿਧਾਨੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਧੀ ਦੇ ਮਿਲਣ ਤੇ ਬਨੋਦ ਆ, ਕੌਤਕ ਹੈ, ਕਥਾ ਗੋਹਜ ਗੁਪਤ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਚਰਜ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਣੀ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੰਧੀ ਮਿਲਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਪੀ ਹੋਈ ਕਥਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਉਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਆ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਰੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਵਧਾਨੀ ਹੈ। ਵਧਾਨ ਮੈਨੇ ਰੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।